DJ Bapi presentation. हेलो टीचर, हेलो हेलो टीचर, हेलो राधेश्याम, राधेश्याम, जय राधे, जय राधे, राधे, हेलो हेलो टीचर, राधेश्याम, जय राधे, जय राधे, राधे, हेलो हेलो टीचर, राधेश्याम, जय राधे, जय राधे, 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 हेलो 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 टीचर, हेलो हेलो टीचर, राधेश्याम, जय राधे, जय राधे, राधे, राधेश्याम, श्याम, राधे, हेलो टेस्ट टेस्ट टेस्ट, हेलो टेस्ट टेस्ट, हेलो जय राधे, टेस्ट टेस्ट, हेलो जय राधे, जय गुरु, टेस्ट, हेलो 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 टीचर,
राधेश्याम जय राधे जय राधे। কাছে তুমি যেও না যার মুখ দেখি ভুলে যাবে
যার মুখে হরি কথা নাই তার কাছে তুমি যেও না। তার মুখে ভাই হরি কথা তার কাছে তুমি যেও না। যার মুখে ভাই হরি কথা না তার কাছে তুমি যেও না। যার মুখ দেখি ভুলে যাবে হারি তার মুখ দেখি ভুলে যাবে হরি। যার মুখ দেখি ভুলে যাবে হারি তার মুখ পানে চেয়েও না। যার মুখে ভাই হরি কথা নাই তার কাছে তুমি যেও না। কদিনই রহিবে ভব মাঝারে অবিলম্বে করো যাহা করিবার। আর কদিনই রহিবে ভব মাঝারে অবিলম্বে করো যাহা করিবার। পরের কথায় কি বয়সে যায় পরের কথাই কি বয়সে যায়। পরের কথায় কি বয়সে যায় মিছে জাগা তুমি পেও না। যার মুখে ভাই হরি কথা নাই তার কাছে তুমি যেও না। তার মুখে ভাই হরি কথা নাই তার কাছে তুমি যেও না। যার মুখে ভাই হরি কথা নাই তার কাছে তুমি যেও না। তার মুখে ভাই হরি কথা নাই তার কাছে তুমি যেও না।
हेलो जय निताई 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम बाड़ान बेशटा कमिए दिन जय राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 बाड़ान राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 जय निताई जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम परिष्कार होच्छे ना भाई हेलो 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 राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम हेलो 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे बसे आछे साउंड बसे आछे हेलो हेलो राधे श्याम श्याम हेलो श्याम जय राधे टेस हेलो जय राधे हेलो हेलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हेलो 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 जय राधे श्याम जय राधे एबार बाड़ो जय राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम हरे कृष्ण हेलो जय निताई जय राधे श्याम जय राधे जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे जय निताई
একটু বেশ দাও ভাই হালকা। জয় নিতাই, জয় রাধেশ্যাম, জয় রাধে। হ্যালো একটু বাড়াও। Krishna Govinda. Hello. Hare Murari. He Nath Narayan Vasudeva. Hare Krishna Govinda. Hare Murari. He Nath Narayan Vasudeva. Hare Krishna Govinda.
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्त वृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्त वृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधे नारायण वासुदेव। अहं वैष्णवागस्य श्री रूपं शक्तिजातं सहगण रघुनाथं तं सद्वैतं सबदुतं हरिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादरं श्रावण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पति गोपेश गोपीनाथ राधाकांत नमस्तुते। पंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देशोभानुसुतं देवी तं प्रणमामि हरिप्रिये। अजानुलम्बितभुजं कनकायमभातो सङ्कीर्तनैकवितरो अमूलाय तत्सत्।
জয় রাধে। চেপে আছে সাউন্ডটা, পরিষ্কার হচ্ছে না, খোলা হচ্ছে না, সাউন্ডটা চেপে আছে। হ্যালো হ্যালো নিতাই রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম। হ্যালো রাধেশ্যাম, ইগোটা কমিয়ে দাও ভাই। রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম, হ্যাঁ এই তো ঠিক হচ্ছিল। রাধেশ্যাম রাধে, বাহ রাধেশ্যাম। ইকোটা কমিয়ে দিয়ে যে সাউন্ডটা করছো ওই সাউন্ডটা বাড়াও। রাধেশ্যাম রাধে শ্যাম শ্যাম শ্যাম। জয় নিতাই, জয় রাধেশ্যাম। আরেকটু রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম। হ্যালো রাধেশ্যাম রাধে রাধে। এই মনিটরটা একটু বাড়াও, এই মনিটরটা। রাধেশ্যাম রাধে রাধে। আয়া গোরা পোনা ভো ও হে বাবা আহা গোরা পোনা আমার গৌ চন্দ্র ও ও আমার সাধন ভজন
হলো না রে আরে ও গোলাপ না ভজিয়া মইনো। জয় নিতাই, জয় নিতাই। সবাই একবার হেমদণ্ড বাহু তুলুন দেখি প্রত্যেকে। সবাই বলুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে হরে। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो सकल वैष्णवेभ्यो नमो नमः। এই আসরে বৈশা যত সকলে কৃষ্ণ ভক্তগণ কৃষ্ণ ভক্ত সবাকার পদরেণুহ পাদরে না আমার মস্তকের ভূষণ আমার মস্তকের ভূষণ হরি নামে করি রে ভাই করি রে ভাই হরি নামে সংকীর্ত সংকীর্ত বদনে ভরি একবার সবাই মিলে হরি বলো ধ্বনি তোমার যত ভক্ত হরি বল হরি বল। হরে কৃষ্ণ। জয় নিতাই, জয় রাধে। সমবেত দূরাগত নিকটস্থ যে সকল সাধুগুরু বৈষ্ণব এই কীর্তন হরি সভায় উপনীত হয়েছেন, আমার গৌর হরির কৃপাধন্যা পরম বৈষ্ণব মণ্ডলীগণ, আজকে আপনাদের সকলার শ্রী রাত্রডাঙ্গা চরণে রইল এই কীর্তন জগতের অতি কনিষ্ঠা কীর্তনিয়া, কৃষ্ণ প্রেমহীনা, কৃষ্ণ ভক্তিহীনা, কৃষ্ণ মাধুর্যহীনা কীর্তনিয়া সুভদ্রা দাস মণ্ডল ও আমার এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের তরফ থেকে আপনাদের সকলে আজ শ্রী রাত্রডাঙ্গা চরণে রইল আমার ভুলণ্ঠিত দণ্ডবাদ প্রণাম। প্রণাম জানাই আমার পিতামাতা চরণে, প্রণাম জানাই আমার গুরুবর্গের চরণে, শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর চরণে, আমার বর্তমান গুরুদেব অষ্টতর শত শ্রীমৎ ভক্তি সুন্দর গোস্বামী মহারাজের চরণে প্রণাম জানাই এই কমিটির সকল সদস্যবৃন্দের চরণে, জানাদের আক্রান্ত প্রচেষ্টায়, ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, জানাদের পরিশ্রমের ফল। ও মা ওই দিদি, এই যে কি হচ্ছে এখানে? অনেকক্ষণ প্রসাদ বিতরণ হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ প্রসাদ হয়ে গেছে পাওয়া। এবার একটু কথাটা কম বলুন, ভগবানের বিগ্রহটা দর্শন করুন, মনকে অনেকটা চঞ্চলতার প্রকাশ হয়ে গেছে। এবারে যার জন্য এত কিছু আয়োজন, এত প্রয়োজন, গ্রামের মানুষ ছুটে এসেছে যার জন্য আমার কমিটির দাদা ভাইরা কয়েক মাস ধরে চাঁদা কালেকশন করেছে। প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কত বাড়িতে দিয়েছে, যাদের দেওয়ার ক্ষমতা তারা দেয়নি, তাদের পরিশ্রমের ফল আজ সার্থকতা পেয়েছে। তিল তিল করে গড়ে উঠেছে তিলোত্তমা। আমার রাধা গোবিন্দ বিরাজ করছে, আমার পঞ্চতত্ত্ব নিতাই গৌর বিরাজ করছে। হরে কৃষ্ণ।
হরি বল। কি অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ দেখুন, স্বয়ং প্রভু আজ আমাদের মতো হতভাগ্য হতভাগিনী বরণ করছেন উনি স্বয়ং নিজে। এটা আমাদের জীবনে অনেক বড় পাওয়া। তাই মায়েরা, আপনারা যে আসনটিতে বসেছেন, বড় ভাগ্য ভালো আপনাদের যে আসনটা আপনারা পেয়েছেন। ও মায়েরা, কীর্তনটা বড় ভাবের বস্তু গো। ভাব দিয়ে কীর্তন শুনতে হবে, নাহলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। আমাদের যে কীর্তন হবে সব পদাবলী কীর্তন, পদাবলী ধরে ধরে আমরা গান গাইব। তো সেই পদাবলী বুঝতে হবে। হ্যাঁ, দু চারটে অন্য কথা ভুলে গেলাম, ওইভাবে কীর্তন হবে না। মন প্রাণ দিয়ে শুনতে হবে। কীর্তন শুনতে গেলে ভাব চাই। কীর্তন শুনতে বসলে চোখে জল চাই গো। চোখে জল না হলে কীর্তন শোনা হবে না। সব থেকে বড় কথা, আপনারা যে জায়গাতে বসেছেন, ওহ, কি হচ্ছে? আস্তে আস্তে মাইরা, এটা সব জায়গায় হয়। মায়েদের দিকে একটু গন্ডগোল হয়, কিন্তু বাবারা এত শান্ত থাকে যে বলার ভাষা থাকে না। গতকাল যেখানে কীর্তন করতে গেছিলাম, তাদের দিকে তাকিয়ে গাইছি না বলে বলছে আপনি আপনাদের দিকে তাকিয়ে গাইছেন না। তাহলে আগে আপনারা শান্ত হন, তারপর আপনাদের দিকে তাকিয়ে গাইবে। যারা শান্ত তাদের দিকে তাকিয়ে গায়। যেদিকে তাকালে মনটা ভালো হবে, যেদিকে তাকালে প্রাণের কথা বলা যাবে। তো সবার চরণে অনুরোধ মায়েরা, এত ভালো আসরটাকে অমর্যাদা করবেন না, মর্যাদা রাখুন। এটা হরিসভা, এটা হরির বাসর, এটা ভগবানের ঘরে এসেছেন। এটা আপনাদের নিজের মায়ার বাড়ি নয়, এটা ভগবানের বাড়ি। তো যেখানে এসেছেন এখানে আনন্দ পাবেন, এখানে সুখ পাবেন। ওই মায়ার বাড়িতে সুখ নেই, ওখানে দুঃখ, ওখানে জ্বালা, ওখানে যন্ত্রণা। এখানে শান্তির জায়গা। তো শান্তির জায়গাটা অশান্তিতে ভরিয়ে তুলবেন না, শান্তি বজায় রাখুন। সবাই মিলে একবার বলুন, নেতাই গৌর প্রেমানন্দ, একবার হরি বল, হরি বল, হরি বল। যে কথা বলতে গিয়ে আমি বলতে পারলাম না, কারণ এখানে বৈষ্ণবের পদধূলি পড়ছে, সেই পদধূলিকে সম্মান করতে হবে। বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান কেলি, তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম। জানবেন, যেখানে যেখানে বৈষ্ণবের পদধূলি পড়বে, সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করলে যে পূর্ণ লাভ হয়। বৈষ্ণবের চরণধূলি যে স্থানে পড়ে, সেই স্থান হচ্ছে সকল তীর্থের সমান। আজকে সেই তীর্থ এখানে হয়েছে, সকল সাধুগুরু বৈষ্ণবের হাট বসেছে, বুঝতেই পাচ্ছেন। তাই সবার চরণে ধরে আমার অনুরোধ, সবার চরণে ধরে বারবার করে বলছি, মায়েরা, এই হরিবা আসরটাকে ছোট ভাববেন না, সাধারণ কোনো একটা জায়গা ভাববেন না। কারণ এই আসনে বসার অধিকার সবাই নেই, সবার নয়। তবু আপনারা ভাগ্যবান, ভাগ্যবতী। এই আসনে আপনারা এসে বসেছেন অনুরাগী ভক্তবৃন্দ হয়ে। এই আসনে যিনি প্রথম বসে কীর্তন শ্রবণ করেছিলেন, তিনি আর অন্য কেউ নয়, পাণ্ডব বংশের শেষ কুলপ্রদীপ অর্জুন পুত্র অভিমন্যু। অভিমন্যু পুত্র মহারাজ পরীক্ষিতের সেই আসন আপনারা গ্রহণ করেছেন। কত বড় ভাগ্যবান, ভাগ্যবতী দেখুন। যে অনাদিরাদি গোবিন্দ, সর্বকারণের কারণাম, যিনি বিশাল, যিনি বিভু, যিনি বিরাট, যিনি আদি, যিনি অনন্ত, যিনি সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রলয়কারীর মালিক, যে ভগবানের চরণ পদ্ম লাভ করবার জন্য কত মুনি, কত ঋষি, কত যোগী যোগ সাধনা করে যে চরণ পাবার জন্য হেষ্ট মন্ড ঊর্ধ্ব পদে কত যুগ যুগ তপস্যা করে তারা সে চরণ পায় না। আর আজকে আপনারা কত ভাগ্যবান, কত ভাগ্যবতী, এমন একজনের আসন আপনারা গ্রহণ করেছেন যে গর্ভের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করেছেন। অনুভব করুন, গর্ভের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করেছেন। যারা কথা বলছে, যারা আসনটা আপনারা পেয়েছেন, এই শ্রবণের আসনে যিনি বসেছিলেন, তাই নিজেকে ভাবান, যে যেখানে বসে আছেন চোখটা বন্ধ করে ভাবুন, রাধা গোবিন্দের যুগলটাকে হৃদয়ে বসান। উত্তরার যখন গর্ভপাত হলো, ছুটতে ছুটতে চলে গেল কুন্তী দেবী, দ্রৌপদী।
সুভদ্রা ছুটে গিয়ে গোবিন্দের চরণ দুটো জড়িয়ে ধরে বলেছিল, হে গোবিন্দ, তুমি যে কৃপাময়, তুমি যে বিপদ ভঞ্জন মধুসূদন, তুমি কি পারো না উত্তরার গর্ভের সন্তানকে তুমি জীবিত করে দিতে? এক এক করে যে সবাই চলে গেল, সব প্রদীপ নিভে গেল, ওই একটা প্রদীপকে তুমি জ্বালিয়ে রেখো দয়াময়, ওই একটা প্রদীপকে তুমি জ্বালিয়ে রেখো। তখন শ্রী গোবিন্দের চোখে জল এসেছিল। শ্রী গোবিন্দ আমার নয়ন জলে বক্ষ ভাসিয়ে যখন তিনি কাঁদছিলেন, উত্তরার গর্ভের সন্তানটিকে বাঁচানোর জন্য নিজে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ভগবান নারায়ণ ছোট হলেন। ছোট হয়ে গিয়ে গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করলেন উত্তরার। আর উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করে উত্তরার সেই মৃত সন্তানটিকে জীবিত করে দিলেন। হরিবল। জীবিত করে যখন তিনি চলে গেলেন, সেই সন্তানের যখন জন্ম হলো, মায়েরা লক্ষ্য করো, সেই সন্তানের যখন জন্ম হলো, জন্মের সাথে সাথে ছেলের কান্না বন্ধ হয় না। এত কাঁদছে, এত কাঁদছে, যার কোলে দেয় তার কোলে কাঁদে। মা যিনি গর্ভধারিণী মা, সেই মা কোলে নিল, মায়ের কোলে থামছে না, ছেলে কাঁদছে। হরিবল। মায়ের কোলে থামছে না, কত মুনি এলো, কত ঋষি এলো, কত যোগী এলো, সবার কোলে দিল, ছেলে থামছে না। ছেলে কারণ এত কাঁদছে, এত কাঁদছে। উত্তরা ভয় পেয়ে গেল। উত্তরা মনে মনে চিন্তা করলো, তবে কি আমার ছেলেকে বাঁচানো যাবে না? আর একটা উপায় আছে ও মায়েরা, কারণ আজকে যে শিশুর জন্ম হলো, সে শিশু কারো কোলে উঠতে চাইছে না। কেন? কারণ সে যে জনে জনে খুঁজছে। গর্ভের মধ্যে যাকে দেখেছিল, গর্ভের মধ্যে যে যাকে দর্শন করেছিল, যার নয়নে নয়নে দর্শন হয়ে মিলন হয়েছিল ভক্ত আর ভগবানের, সেই ভক্ত জন্ম হয়ে ভগবানকে তো দেখতে পাচ্ছে না। তাই হৃদয়টা বড় চঞ্চল হলো, হৃদয়টা বড় অস্থির হলো, তাই কাঁদছে, কখন আসবে আমার প্রাণের প্রাণ, আমার জীবন কখন আসবে? নয়ন জলে বক্ষ ভেসে যাচ্ছে। দ্বারকা থেকে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র এলো। হরিবোল। আর ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের সে যখন সেই ছোট্ট শিশুটাকে কোলে তুলে নিল, কোলে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে যখন ভগবান সেই ভক্তের নয়নে নয়ন দিল, সঙ্গে সঙ্গে তার কান্না নয়, হাসি খিলখিল খিলখিল করে হাসছে। এই দিঠিতে মিলালে দিঠি, সে জানে তার মিঠি, জানে জানবে কেমনে? যদি হয় যোগ কবু না হয় বিয়োগ, আর বিয়োগ হইলে কবু না জিউবে নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরিব। সেই শিশুর কান্না বন্ধ হলো, শুধু হাসছে। এইভাবে জনে জনে পরীক্ষা করার জন্য তার নাম হয়েছিল মহারাজ পরীক্ষিত। তো সেই পরীক্ষিতের আসন আপনারা গ্রহণ করেছেন। রাধে। আর কৃপা করে আপনারা আমাকে যে আসনটিতে দিয়েছেন, যে আসনে উপবেশন করে আমি দাঁড়িয়েছি, এই আসনটি যিনি বসেছিলেন, কীর্তন শ্রবণ করিয়েছিলেন, ওটার থেকে এটার গুরুত্ব বেশি। কেন জানেন? কারণ এই আসনে প্রথম যিনি বসে কীর্তন পরিবেশন করে শুনিয়েছিলেন, তিনি আবার মায়ের গর্ভেই বড় হয়ে গেছিল, ভগবানকে দ্বারকা থেকে আসতে বাধ্য করেছিল। তিনি কে? বেটিকার গর্ভে ছিলেন, 16 বছরের ছেলে। ভেবে দেখো মায়েরা, 1 বছর 2 বছর নয়, 16 বছর। হরিবোল হরিবোল। সেই 16 বছরের ছেলে মানে কত বড় হয়ে গেছে ভেবে দেখুন। মার গর্ভ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না। গর্ভ যন্ত্রণা যখন সহ্য করতে পারছে না, তখন স্বামীকে বলছে, স্বামী গো, তুমি কিছু একটা করো, আমি আর পাচ্ছি না। গর্ভের কাছে এসে স্বামী বলছে, তুমি যেই হও, তুমি মাকে কষ্ট দিও না, তুমি বেরিয়ে এসো, তুমি বেরিয়ে এসো। গর্ভের মধ্যে দিয়ে যেন সন্তান চিৎকার করে বলে উঠল, বাবা বাবা, আমি আসতে পারি, আমি আসতে পারি, আমি আসবো, কিন্তু আমি যদি যাই তাহলে মায়ায় আমি আকৃষ্ট হব। তাই তুমি যদি দ্বারকা থেকে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রকে নিয়ে আসতে পারো, তিনি যদি মায়াকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, তবেই আমি আসবো, তার আগে নয়। তাই আজকে দেখুন বাবা ছুটলেন বেদব্যাস। হ্যাঁ, বেদব্যাস ছুটে গিয়ে ভগবানকে ডেকে নিয়ে এলেন। আর ভগবান যখন এলেন, সেই ভগবান যখন মায়াকে দূরে সরিয়ে রাখলেন,
সরিয়ে রাখার পরেই তবেই কিন্তু সেই সন্তানের জন্ম হয়েছিল, জানার নাম যিনি আজন্ম সংসার মুক্ত ছিল, সংসারের বেড়া জালে, সংসারের মায়া জালে যাকে আবদ্ধ করে রাখা যায়নি, তিনি হলেন শিল সুখদেব গোস্বামী মহারাজ। সেই আসন আপনারা আমাকে দিয়েছেন, জানি না কতটা মর্যাদা রাখতে পারবো, তবে সবার কাছে প্রার্থনা যে আসনটি আপনারা গ্রহণ করেছেন, জেনে হোক না জেনে হোক, ভক্তিতে হোক অভক্তিতে হোক, জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক, এই আসনটি সম্মান করবেন। আজকে আশীর্বাদ করুন, আপনাদের চরণধুলি শিরোধার্য করে নিতাই চাঁদ যেন কৃপা করেন, রাধারানী যেন আমার বদন দিয়ে এই হরিকথা কৃষ্ণ কথা স্মরণ করিয়ে নেয়। নিতাই গৌর প্রেমানন্দ একবার হরি বল। চলুন, লীলায় যাবার আগে যেই কীর্তনিয়ায় কীর্তন পরিবেশন করুক না কেন, লীলার প্রারম্ভে তাকে গাইতে হয় গৌরচন্দ্রিকা, মহাপ্রভুকে স্মরণ। সেই মহাপ্রভুকে আমরা স্মরণ করব, কারণ যদি গৌরাঙ্গ না হইতো কি মেনে হইতো, কেমনে ধরিতাম দে শ্রীরাধার মহিমা, প্রেম রসসীমা, বলো বলো জগতে জানাতো কে। তাই রাধারানীর প্রেম মহিমাটা জানাতো কে যদি মহাপ্রভু না আসতেন। তাই সেই মহাপ্রভুকে আমরা ডাকবো কেন, আরও একটা কারণ জড়িয়ে আছে। কারণটা কি না, সত্যযুগের ভগবান হলো শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণ, ত্রেতা যুগের ভগবান হলো কে, প্রভু শ্রীরামচন্দ্র রামলাল্লা, দাপর যুগের ভগবানকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, আর কলিযুগে ভগবানকে কে, ভগবান কলিযুগে কে মা, শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। জীবের সুপ্ত চেতনা ঘুমন্ত চেতনাকে জাগরিত করবার জন্য যার আবির্ভাব, তিনি হলেন মহাপ্রভু, আমাদের প্রাণের প্রাণ, আমাদের নয়নমণি, সচিরি দুলার, আমাদের নদিয়া নবদ্বীপের প্রাণ পুরুষ, নদিয়া নবদ্বীপের প্রাণ প্রদীপ মহাপ্রভু। সেই মহাপ্রভুকে আমরা স্মরণ করতে করতে আমরা এগিয়ে যাব। তাই আজ আমি একটি পদ গাইব, নরোত্তম দাস ঠাকুরের অপূর্ব সুন্দর পদ। সেই পদটি গাইতে গাইতে আমরা কিছুটা একটু ব্যাখ্যা করব, ব্যাখ্যা করবার পর তারপর লীলার মধ্যে সরাসরি চলে যাব। চলুন আমরা শ্রবণ করিনি। আর আরও একটা ঘোষণা বলতে পারেন, এই যে বাবুকে দেখছেন, আপনারা সবাই জানেন, এই মুখ সবার চেনা। তো আমার এই বাবা এই কয়েকদিন, এক সপ্তাহের মতো হলো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো সেই অ্যাক্সিডেন্টটা এমন একটা জায়গায় হয়েছে যে নিচে বসে বাজানোর উপায় নয়, হাঁটুতে চোট পেয়েছে, খুব সাংঘাতিকভাবে একটা অ্যাক্সিডেন্ট। তার জন্য উনি নিচে বসে বাজাতে পারছেন না, চেয়ারে বাজাতে হচ্ছে, কিছু করার নেই। ওনারও কষ্ট হচ্ছে, বুকটা ফেটে যাচ্ছে। যেভাবে সঙ্গত করতো সেই সঙ্গতটা যদি কেউ, সেই সঙ্গতের মানুষটা যদি না পায়, তার যে খুব কষ্ট হয়। তাই আপনারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন উনি যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন। তাই গৌর প্রেমানন্দ একবার হরি বল। তো চলুন আজকে আমরা পিলু রাগের উপর দিয়ে আমরা অপূর্ব সুন্দর পদাবলীটি শ্রবণ করি। হরি বল, রাধে।